औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन वाली गल करने गल एक तुहानू सुनाने बड़ी जबरदस्त ते बड़ी नसीहत वाली गल है। गल नू समझ आवन वास्ते असीं इत्थों शुरू करने कि एक जंगल दे विच एक शेरनी अपने दो बच्चों नू जन्म देंदी है ते शेरनी मर जाती है। बच्चों नू जन्म दे के शेरनी मर जाती। शेर दे बच्चे जिहड़े हुंदे ने जनाब शेरनी दे वो रोंदे हुंदे ने पे उन्हां नू भुख लगदी है। बहरहाल कोई उन्हां नू दुध पिलाण वाला कोई नहीं हुंदा। बच्चे रोंदे हुंदे ने पे एक बकरी कोलों लंघदी है। बकरी वेखदी है शेर दे बच्चे जिहड़े ने वो लावारस ने, उन्हां नू कोई संभालने वाला नहीं है। बकरी शेर दे बच्चों नू दुध पिलाण लग पैंदी है। गल बड़ी ध्यान नाल ते बड़े गौर नाल सुनन वाली है। बकरी जिस वक्त शेर दे बच्चों नू दुध पिलाना शुरू कर देंदी है, दुध पिलांदे पिलांदे उन्हां नू पालन लग पैंदी है। एक बाज कोलों लंघदा है, वो वेखदा है कि बकरी जिहड़ी वो शेर दे बच्चों नू दुध पिलांदी है। वो बाज कहंदा ओ भलीए किहड़ा काम करनी है भी, वो ये शेर दे बच्चे ने वड्डे हो के तन्नू ही खाण दे। बकरी ने आख्या ना भाई, नेकी कीती जाया नहीं जाती। बाज ने कहा अच्छा चलो। वो जनाब जिस तरह एक रवायत है कि जनाब शेर जिहड़ा हुंदा वो जंगल का बादशाह हुंदा है। शेर दे बच्चे वड्डे हुंदे ने, जंगल के बादशाह बन जाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि बकरी साडी मां है, सारे जानवरों ने दी इज्जत करनी है। बकरी की सारे जानवर इज्जत करन लग पैंदे ने। जिधर जाती है बकरी, बकरी के बड़े न्यारे प्यारे होंगे ने, सारे जानवर उसकी बड़ी इज्जत करते होंगे ने। वो ही बाज फिर उतों लंघदा जंगल विचों, वो वेखदा कि बकरी के तो बड़े न्यारे प्यारे ने। बकरी नूं कहंदा वे तेरियां तो बड़ियां मौजां लगियां ने। उन्हें आख्या भलिया मैं तेनों आख्या नहीं है कि नेकी कीती जाया नहीं जाती है। बाज ने कहा अच्छा गल तो तेरी ठीक है। वो बाज जांदा हुंदा पिया ते अगे जांदा ते एक ना चिक्कड़ दे विच एक चूहा फसिया हुंदा। इत्थों हुण गल बड़ी मजे दी जे सुनने वाली। चूहा फसिया हुंदा जनाब चिक्कड़ दे विच। बाज नूं बकरी दी गल याद आउंदी है ते बाज की करदा जनाब चूहे नूं चिक्कड़ दे विचों कढदा, कढ के उहनूं धुप्पे रखदा। सर्दी हुंदी है बड़ी, सर्दियां दा मौसम हुंदा जनाब। चूहा जो है पानी विचों निकलदा वो कंबदा हुंदा पिया, धुप्पे उहनूं रखदा। वो जनाब चूहा इह भी कंबदा हुंदा पिया। बाज उहनूं चूहे नूं अपने परां विच ला लैंदा कि इहनूं कोई गरमैश पहुंचे ते इहदा पाला खुले। वो जनाब जिस वक्त उत्थे फिर बाज की भी अख लग जाती है। बाज की जिस वक्त अख लगती है तो चूहे नूं ना गरमैश मिलती है, चूहे नूं थोड़ी होश आउंदी है। वो की करदा जनाब बाज के पर चा कटदा। बाज की जिस वक्त अख खुलती है तो उड्डन लगता है। कित्थे कोई उड्डन हुंदा जदों पर जे कटी गए ने ते चूहा परा खलो के ना दसदा हुंदा पिया, कहंदा उड हाँ ही उंजनिया। बाज इंजे रिड़दा खिड़दा जांदा है। एक राह ते जाके ना ते किसी होर जानवर नूं सुनेहा दिंदा, कहंदा है कि फलाने जंगल दे विच एक बकरी है। उहनूं आखी वे तूं ते मैनूं आख्या नेकी कीती जाया नहीं जाती। मैं तो नेकी कीती है, मेरे नाल कुछ होया। अगों बकरी वापस सुनेहा दे के टोरदी है। वो कहती है कि मैं नेकी कीती है शेर दे बच्चों नाल, तन्नू किन्ने आख्या कि चूहे नाल नेकी कर। गल दी समझ आई जे? नहीं आई तो मैं दसना आ गई होनी है बड़िया बंदियां नूं समझ। गल करने का मतलब है कि नेकी जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ा नस्ली बंदा हुंदा ना वो नेकी नूं याद रखता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई बंदा नेकी करे ना, चाहे छोटी तो छोटी भी नेकी होवे, वो ਉਹਨੂੰ याद रखता है। सब तो पहली तो गल ये कि नेकी छोटी वड्डी नहीं होंदी, नेकी नेकी होंदी है। अगर कोई बंदा किसी मसले विच है, किसी परेशानी विच है, चाहे वह छोटा भी मसला है ना, वो भी वो वास्ते उस वक्त बड़ा वड्डा होंदा है। उस मसले विच ओहदे कम आवन वाला बंदा जिहड़ा हुंदा वो ओहदे नाल नेकी करदा हुंदा है। ते जिहड़ा बंदा नस्ली हुंदा ना, उहदे नाल अगर किसी ने नेकी कीती होवे ते ओह तां क़यामत तक ओहदी ओह नेकी याद रखदा है। वो ये नहीं करता है कि भाई इन्हें यार नेकी की है, अज ये नेकी करने वाला बंदा बड़ा चंगा है। बहरहाल कल इस बंदे ने वक्त गुजरन नाल 2 दिहाड़े 4 दिहाड़े गुजरन तो बाद या साल गुजरन तो बाद वो बंदा आखे कि उस वक्त इन्हें नेकी मेरे ते की, बहरहाल अज ये बड़ा भैड़ा हो गया।
ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਭੈੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਨਸਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਨਸਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੰਗਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਨਸਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨੇਕੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਭੈੜੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਸਲੀ ਬਣੋ, ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਲੀਫ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏਗਾ, ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਉਲਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਕੋ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਓ, ਤੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਐ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਚ ਸੱਟਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮਾਨ